مجروحین، مرضع اور مقتولین۔ فوج کے مجروحین اور بیماروں کے لیے 17ویں صدی تک یورپ میں کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ غالباً 17ویں صدی میں پہلی مرتبہ جنگی ہسپتال قائم کرنے اور میدان جنگ میں فوری امداد کے لیے طبیب اور جراح رکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن دشمنوں کے لیے مجروحوں اور بیماروں کا احترام اور اس کے ہسپتالوں اور معالجوں کی مامونیت کا تخیل 19ویں صدی تک یورپ میں ناپید تھا۔ مجروح اور بیمار لوگ بسا اوقات قتل کر دیے جاتے اور اکثر اوقات ان کو نہایت خستہ حالت میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ہسپتالوں کو فوجی حملے سے مستثنی نہ رکھا جاتا تھا۔ معالجوں اور تیمارداروں کو اسیران جنگ میں شمار کیا جاتا اور عام مقاتلین کی طرح وہ بھی قید کر لیے جاتے تھے۔ 19ویں صدی کے وسط تک بین المللی قانون کے ماہرین کے درمیان اسی مسئلے میں اختلاف تھا کہ ڈاکٹروں اور تیمارداروں کو اسیران جنگ میں شمار کیا جائے یا نہیں۔ امریکہ کی خانہ جنگی میں ریاست ہائے متحدہ نے یہ امر جائز قرار دیا تھا کہ اگر غنیم کے ڈاکٹروں کی خدمات درکار ہوں تو انہیں پکڑ کر زبردستی ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ 1864 تک یورپ مجروحوں اور مریضوں اور معالجوں کے متعلق مہذب قوانین سے ناآشنا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ اس تہذیب سے اس وقت آشنا ہوا جب سوئٹزرلینڈ کے ایک مشہور محب انسانیت ہنری ڈونان نے اس کو مہذب قوموں کے وحشیانہ اعمال پر متنبع کرنے کے لیے ایک دردناک آواز بلند کی۔ جون 1859 میں فرانس اور سارڈینیا کی متحدہ افواج اور آسٹریا کی فوج کے درمیان سولفرینیو پر ایک زبردست معرکہ برپا ہوا تھا، جس میں علاوہ اور وحشیانہ حرکات کے مجروحین جنگ کے ساتھ اس قسم کا بے دردانہ برتاؤ کیا گیا کہ اس سے تمام یورپ میں انسانیت کے لطیف جذبات متحرک ہو گئے۔ ہنری ڈونان نے اس پر 1862 میں ایک کتاب شائع کی جس نے یورپ کی رائے عامہ کو ان بے دردیوں کے تدارک پر آمادہ کر دیا۔ اکتوبر 1863 میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے ایک غیر سرکاری کانگریس بمقام جنیوا منعقد کر کے اس امر پر غور کیا کہ آئندہ کے لیے جنگ میں زخمیوں اور بیماروں کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ اس کانگریس کے تجویز کردہ خطوط پر دوسرے سال جنیوا میں ایک باضابطہ بین المللی کانفرنس منعقد ہوئی اور اس نے بحث و مباحثے کے بعد ایک سمجھوتا تیار کیا جس پر 22 اگست 1864 کو تمام سلطنتوں نے باستثناء امریکہ دستخط کر دیے۔ اس سمجھوتے میں فوجی ہسپتالوں اور ان کے کارکنوں کو ناطرفدار قرار دیا گیا، ان کو جنگی قیدی بنانے یا ان کے شفاخانوں کو جنگی اعمال کا ہدف بنانے کی ممانعت کر دی گئی، اور بیماروں اور زخمیوں کے علاج اور تیمارداروں کے کام میں مزاحمت کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ نیز اس میں زخمیوں اور بیماروں سے متعلق ہر چیز کے لیے سفید زمین پر سرخ صلیب کا نشان تجویز کیا گیا تاکہ دور سے اس کو دیکھ کر امتیاز کیا جا سکے، اور کسی ایسی چیز کو جنگی کارروائیوں کا نشانہ نہ بنایا جائے جس پر وہ نشان لگا ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہر محارب فریق پر فرض کیا گیا کہ وہ اپنے زخمیوں کی طرح دشمن کے زخمیوں کا بھی علاج کرائے، اور آرام ہو جانے کے بعد یا تو ان سے جنگ میں دوبارہ حصہ نہ لینے کا وعدہ لے کر انہیں رہا کر دے یا بطور اسیران جنگ کے روک لے۔ یہ سمجھوتا متعدد حیثیات سے ناقص تھا، اور اس میں سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کو مستلزم سزا جرم قرار دینے کی کوئی سفارش نہیں کی گئی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 1868 میں دوبارہ جنیوا ہی میں ایک اور کانفرنس منعقد ہوئی اور ایک ضمنی سمجھوتا مرتب کیا گیا جو 14 دفعات پر مشتمل تھا، 5 دفعات بری جنگ کے متعلق اور 9 دفعات بحری جنگ کے لیے۔ اس کانفرنس نے حکومتوں سے سفارش کی کہ وہ اپنے قوانین جنگ میں اس سمجھوتے کی دانستہ خلاف ورزی کو جرم مستلزم
मुस्तलज़िम सज़ा करार दें, लेकिन ना तो सल्तनतों ने इस सिफारिश को कबूल किया और ना समझौते की तौसीक की। इसलिए दूसरी जनेवा कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बेकार साबित हुई। 1874 की ब्रसेल्स कॉन्फ्रेंस ने फिर इस मसले को अपने हाथ में लिया, मगर इसकी सिफारिशात का हशर भी वही हुआ जो दूसरी जनेवा कॉन्फ्रेंस का हुआ था। इसके 25 साल बाद 1899 की हैग कॉन्फ्रेंस में सल्तनतों ने यह बात महसूस की कि उन्हें मजरूहों और बीमारों के मुतल्लिक एक मुकम्मल ज़ाब्ता कानून की ज़रूरत है। चुनांचा उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत से सिफारिश की कि वो एक तीसरी जनेवा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके इस काम की तकमील करें। इस सिफारिश के मुतल्लिक 1901, 1903 और 1904 में स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत दौले मगरिब को बहम दावतें देती रही, मगर किसी तरफ से हिम्मत अफजा जवाब न मिला। आखिर खुदा करके 1906 के मौसम गर्मा में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और उसने 6 जुलाई को वो समझौता मुरतब किया जो आज मगरबी सल्तनतों का मामूल बकानून है। इसके बाद 1907 की हैग कॉन्फ्रेंस ने उसी समझौते की बुनियाद पर एक और समझौता किया, जिसमें उन्हीं कवानीन को बहरी जंग पर मुंतबिक किया गया था। मगर कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाली 44 सल्तनतों में से 17 ने इसकी तौसीक नहीं की, जिनमें बरतानिया, इटली, यूनान, बल्गारिया और सर्बिया शामिल हैं। इसलिए यह समझौता अमलन बेकार रहा और इसी का नतीजा ये हुआ कि जंगे अजीम में हस्पताली जहाज़ आज़ादी के साथ गर्क किए गए। इन तमाम समझौतों का असलुल उसूल सिर्फ एक है, और वो ये कि जो दुश्मन जंग से माजूर हो चुका हो, जिसको ज़ख्म या बीमारी ने बेकार कर दिया हो, उसे किसी किस्म की ईज़ा पहुंचाना इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इसी असल से वो फ़ुरोई कवायद निकलते हैं जो हस्पतालों और उनके कारकुनों के मुतल्लिक जनेवा और हैग के समझौतों में वज़ा किए गए हैं। इन कवायद का एक बड़ा हिस्सा महज अमली जुज़ियात पर मुश्तमिल है, जो ज़ाहिर है कि हालात और तरीक़ों के तग़य्युर के साथ साथ बदलते ही रहेंगे। देखने की चीज़ सिर्फ उसूल है, सो उसको मगरबी दुनिया ने तो आज दरियाफ्त किया है, लेकिन इस्लाम 1350 बरस कबल इसे तय कर चुका है। फ़र्क ये है कि मगरबी दुनिया ने इसे उस वक्त तय किया जब सब ताकतें इस उसूल को मानने पर राज़ी हो गई, मगर इस्लाम ने इस उसूल को अपने मुस्तकिल कवानीने जंग में उस वक्त शामिल किया जब गैर मुस्लिम दुनिया इसके साथ किसी समझौते पर तैयार न थी और लड़ाइयों में मुसलमान ज़ख्मियों को बेतकल्लुफ़ मार डाला जाता था। ऐसे वक्त में इस्लाम ने अपनी फ़ौजों को हुक्म दिया कि तुमको दूसरे फरीक के अच्छे या बुरे तर्ज अमल से बेपरवाह होकर खुद अपने ज़ाती फ़र्ज़ के तौर पर ज़ख्मियों और उन तमाम लोगों पर रहम खाना चाहिए जो ज़ख्मियों की तरह माजूर हों। नंबर 5, महलिक अशिया का इस्तेमाल। जब से जदीद उलूम हिकमत ने जंग के लिए नए नए महलिक सामान इख्तरा करने शुरू किए हैं, यूरोप में एक मसला ये भी पैदा हो गया है कि इन हलाकत बार चीज़ों का इस्तेमाल रोक दिया जाए। जहरीली गैसें, फटने वाली गोलियां, आतिशगीर मादे और ऐसी ही दूसरी चीज़ें इंसानी जिस्म पर जो हौलनाक असर पैदा करती हैं, उनको देखकर यूरोप का ज़मीर मलामत करने लगता है और इंसानियत परवर इखलाकीन का एक ग्रोह राय आम को भड़काकर अरबाबे सियासत पर दबाव डालता है कि जंग में ऐसे वहशियाना आलात और अशिया इस्तेमाल न करें। मगर फ़ौजी गिरोह को मकासिदे जंग के हुसूल में इन चीज़ों से जो मदद मिलती है, उसकी वजह से वो इनका इस्तेमाल छोड़ने पर राज़ी नहीं होता। इन दोनों गिरोहों के दरमियान एक अरसे से कशमकश बरपा है और इसका इलाज सियासी मुदब्बिरीन ने ये सोच रखा है कि इखलाकीन को तो वो बैनुल मिल्ली कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद करके और उनमें इंसानियत परवर इकरार नामे तैयार करके मुतमईन कर देते हैं, और फ़ौजी गिरोह को आज़ादी के साथ न सिर्फ उन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल की बल्कि ऐसी ही दूसरी नई नई चीज़ें ईजाद करके राइज करने की भी इजाज़त दे देते हैं।
इन मोहलिक अशिया में से बाज़ चीज़ें जो बज़ाहिर ज़्यादा वहशियाना सूरत रखती हैं, उनको तो यूरोप ने एक अरसे से छोड़ रखा है। जहर के बुझे हुए असलहे का इस्तेमाल गालिबन 18वीं सदी से बंद है। कांटे, शीशे के टुकड़े, चाकू के फल और ऐसी ही दूसरी चीज़ें तोप में भरकर छोड़नी भी एक सदी से ममनू हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी चीज़ें जो असलियत के एतबार से इनके मुकाबले में बदवजह ज़्यादा वहशियाना हैं, आज तक बराबर इस्तेमाल हो रही हैं और यूरोप की महज़्ज़ब तरीन सल्तनतें इनके इस्तेमाल पर सबसे ज़्यादा मुसर हैं। 1868 और 1907 की कॉन्फ्रेंसों में तमाम सल्तनतों ने ये उसूल तस्लीम किया कि दुश्मन को ऐसा जिस्मानी नुकसान न पहुंचाना चाहिए जो जंग के मकासद में किसी किस्म की मदद दिए बगैर उसकी तकालीफ में गैर मामूली इजाफा करता हो। चुनांचे इस उसूल के मुताबिक हस्बे ज़ैल अशिया का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया। नंबर 1, इश्तियाल पजीर और आतिशगीर मादे जिनका वज़न 14 औंस से कम हो। नंबर 2, फटने वाली गोलियां जो जिस्म में दाखिल होकर फैल जाती हैं। नंबर 3, जहरीली और दम घोंटने वाली गैसें। नंबर 4, बैलूनों और हवाई जहाज़ों से फटने वाले गोले बरसाना। इनमें से नंबर 4 की कैद को तो 2 सल्तनतों के सिवा किसी ने कबूल नहीं किया, इसलिए वो गोया पैदा होते ही मर गई। नंबर 3 की कैद इब्तदाअन सिर्फ अमेरिका और इंग्लिस्तान ने नामंजूर की थी, मगर बाद में तकरीबन तमाम महज़्ज़ब सल्तनतों ने उसकी खिलाफ वर्जी की, यहाँ तक कि जंग अजीम में सब ने मिलकर उसके पुर्जे उड़ा दिए। जंग के बाद वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में दोबारा उस बंदिश को मजबूत करने की कोशिश की गई और एक जदीद मीसाक लिखा गया, लेकिन आज तक किसी ने उसकी तौसीक नहीं की। दूसरी कैद के मुतल्लिक अभी तक माहिरीन हर्ब में इसी अमर पर इख्तलाफ है कि फटने वाली गोली की सही तारीफ क्या है। फिर जब मुसम्मा की तयन ही नहीं हुई तो इस्म की ममानियत क्या मानी। अब रही पहली कैद, सो वो सिर्फ कागज़ ही की जीनत है, अमली दुनिया में इसका कोई वजूद नहीं है। जंग अजीम में जुमला इकसाम के इश्तियाल पजीर और आतिश गीर मादे जिस आज़ादी के साथ इस्तेमाल किए गए हैं, उसके बाद कोई शख्स हैग कॉन्फ्रेंस और सेंट पीटर्सबर्ग के इकरारनामों को याद दिलाकर अपने तई सामाने मज़हका बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। इस मामले में इस्लामी कानून ने किसी किस्म की तसरीह नहीं की है। इसकी वजह यह है कि किसी ख़ास किस्म के हथियार या सामाने जंग के इस्तेमाल को ममनू करार देना मुहारिबीन के बाहिमी समझौते पर मुनहसर है। अगर एक मुहारिब फरीक एक मोहलिक चीज़ इस्तेमाल करता है तो दूसरे फरीक के लिए ये नामुमकिन है कि वो उस चीज़ को इस्तेमाल न करे। उस पर ऐसी कोई पाबंदी आयद करना उसके हक में शिकस्त का पेशगी फैसला कर देना है। इसलिए इस्लाम ने मुसलमानों को ऐसे तमाम हथियार और तरीके जंग इख्तियार करने की इजाज़त दी है जो उनके ज़माने में राइज हों, और उसके साथ उनको उस मामले में भी आज़ाद छोड़ दिया है कि अगर गैर कौमों से कोई ऐसा समझौता मुमकिन हो जिससे किसी ख़ास तरीके जंग या आलाए जंग को मुसावियाना उसूल पर तर्क किया जा सकता हो तो वो अपने वक्ती मुसालेह को देखकर उसे मंजूर कर लें। नंबर 6, जासूस को किसी कानून ने पनाह नहीं दी है। दूसरे कवानीन की तरह मगरबी कानून भी इसकी कोई कानूनी हैसियत तस्लीम नहीं करता। ज़वाबित हैग की दफ़ा 30 में जासूस को सिर्फ ये रियायत दी गई है कि उसे मुकदमा चलाए बगैर सज़ा नहीं दी जा सकती, और दफ़ा 31 की रूह से उसको दूसरी रियायत ये दी गई है कि अगर वो जासूसी करके अपनी फ़ौज में वापस पहुंच जाए और उसके बाद गिरफ्तार हो तो उसे पहले जुर्म की बिना पर कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। इन 2 रियायतों के साथ है कि ज़वाबित फ़ौजी हुक्काम को पूरा इख्तियार देते हैं कि जिस शख्स पर जासूसी का जुर्म साबित हो उसको जो चाहे सज़ा दे। इस मामले में इस्लामी कानून भी मगरबी कानून से मुख्तलिफ नहीं है। दोनों सिर्फ उस हरबी को जासूस करार देते हैं जो खुफिया तरीके से दुश्मन के इलाके में घुसकर
اس کے اسرار کا تجسس کرتا ہے، اور جو شخص بغیر کسی دھوکے اور فریب کے کھلم کھلا دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے جائے، اس کو دونوں جاسوس شمار نہیں کرتے۔ البتہ اسلامی قانون نے جاسوس کو وہ رعایات نہیں دی ہیں جو مغربی قانون اس کو دیتا ہے، مگر یہ رعایات دراصل وہ مراعات ہیں جو فریقین باہمی سمجھوتے سے ایک دوسرے کے جاسوسوں کو دیتے ہیں۔ چونکہ تمام سلطنتیں جاسوسوں سے کام لیتی ہیں اور کوئی سلطنت نہیں چاہتی کہ اپنے ایسے جانثار آدمیوں کو بالکل دشمن کے رحم پر چھوڑ دے، اس لیے انہوں نے مفاہمت کے ساتھ انہیں کچھ رعایات ادا کر دی ہیں۔ یہ رعایات اگر اسلامی حکومت کے جاسوسوں کو حاصل ہوتی ہوں تو اسلام بھی ان کے عوض محاربین کے جاسوسوں کو ایسی ہی رعایات دے سکتا ہے۔ نمبر 7، خدا فی الحرب۔ جنگ میں خدا و فریب جائز ہے۔ فریڈرک اعظم کہتا ہے، جنگ میں ایک شخص کبھی شیر کی کھال اوڑھتا ہے اور کبھی لومڑی کی چالاکی اس جگہ کامیاب ہو جاتی ہے جہاں محض قوت ناکام ہوتی ہے۔ مگر خدا اور دغا میں فرق ہے۔ کمین گاہوں میں بیٹھنا، دشمن کو بے خبر رکھ کر خطرے کی جگہ کھینچ لانا، غلط اطلاعات سے اس کو دھوکہ دینا، دکھاوے کی پیش قدمی اور دکھاوے کی پسپائی سے اس کو غلط فہمی میں ڈالنا، اس کو پسپائی کا دھوکہ دے کر اچانک جا پڑنا، یہ اور ایسی ہی تمام جنگی چالیں خدا میں داخل ہیں، اور ہر دشمن کا خود اپنا فرض ہے کہ ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہے، بخلاف اس کے دشمن کو خطرے کی علامت دکھا کر قریب تر بلانا اور اس پر حملہ کر دینا، صلح کی گفت و شنید کے بہانے سے سفید پرچم بلند کرنا اور پھر اس پر ٹوٹ پڑنا، فوجوں کی قیام گاہ اور میگزینوں پر وہ علم نصب کرنا جو ہسپتالوں کے لیے مقرر ہیں، عورتوں اور بچوں کو آگے کھڑا کر دینا اور ان کے پیچھے سے گولہ باری کرنا، یہ اور ایسی ہی دوسری حرکات دغا ہیں، اور ان کا ارتکاب کسی فوج کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض امور ایسے بھی ہیں جن کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دغا کے حکم میں داخل ہیں یا خدا کے حکم میں۔ مثلاً دشمن کا قومی پرچم یا اس کی فوجی وردی استعمال کرنا بین المللی قانون کے علماء نے جائز کر رکھا ہے، مگر فوجی گروہ اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ جرمنی کے قانون میں یہ ایک ممنوع طریقے جنگ ہے، اور امریکہ کا قانون جنگ اسے ایک ایسی بے ایمانی سے تعبیر کرتا ہے جس کا ارتکاب دشمن کو کسی رعایت کا مستحق نہیں رہنے دیتا۔ بس در حقیقت خدا و فریب کے متعلق کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو تمام جزیات پر حاوی ہو۔ یہ سوال ایک قوم کے سپاہیانہ اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، اور ہر قوم اپنے احساس شرافت کی بنا پر خود ہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سے اعمال اس کی شجاعت و بہادری کے منافی ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہے کہ ضوابط میں خدا کی کوئی تشریح نہیں کی گئی، اور صرف یہ لکھ دیا گیا کہ خدا فی الحرب اور دشمن کے متعلق اطلاعات حاصل کرنے کے وسائل کا استعمال جائز ہے۔ اس مسئلے میں بھی اسلام کا قانون مغرب کے قانون سے متفق ہے۔ اس نے بھی خدا فی الحرب کو جائز قرار دیا ہے اور تفصیلات کو فقہائے زمانہ پر چھوڑ دیا ہے تاکہ وقتی حالات کے مطابق وہ خود فیصلہ کریں کہ کون سی چیزیں خدا کی تعریف میں آتی ہیں اور کون سی نہیں آتی۔ نمبر 8، انتقامی کارروائیاں۔ ہیگ کے قوانین اور اس سے قبل یا بعد کے قوانین میں انتقام کے متعلق کسی قسم کی تصریح نہیں کی گئی ہے۔ ہمیں مغربی سلطنتوں کے تسلیم کردہ قوانین میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ دشمن کی جانب سے تعدی ہونے کی صورت میں انتقام لینا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو کس حد تک۔ غالباً ہیگ کانفرنسوں میں اس مسئلے سے دانستہ اعراض کیا گیا ہے، کیونکہ فوجی گروہ اس کے متعلق تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ شخصی طور پر بین المللی قانون کے بعض ماہرین نے اس کے حدود مقرر کرنے کی کوشش کی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ پروفیسر ہالینڈ کی تجویز کردہ حدود 4 قانونی گروہ میں بہت مقبول ہیں جن کا مفاد
ये है। नंबर 1, जिस जुर्म का इंतकाम लेना हो उसकी पहले काफ़ी तहकीक कर ली जाए। नंबर 2, इस जुर्म से जो नुकसान पहुंचा हो उसकी तलाफी किसी और सूरत से मुमकिन ना हो और ना असली मुजरिम को सज़ा देनी मुमकिन हो। नंबर 3, मखसूस हालात के सिवा हर इंतकामी कार्रवाई फ़ौज के सिपह सालार आज़म की इजाज़त से की जाए। नंबर 4, इंतकाम किसी हाल में असल जुर्म की निस्बत से ज़्यादा ना हो। लेकिन ये सब उलमाए कानून की शख्सी आरा हैं जिनको जंगी गिरोह ने कभी तस्लीम नहीं किया। जंग अज़ीम का तजुर्बा ये बताता है कि इस मसले में बैनुल मिल्ली तामुल ये है कि हर वो ज़्यादती जो एक फ़रीक की तरफ से की जाए दूसरे फ़रीक के लिए भी वैसी ही ज़्यादतियों को जायज़ कर देती है। मिसाल के तौर पर असीराने जंग को अजियत पहुंचाना, हस्पताली जहाज़ों पर हमला करना, तिजारती जहाज़ों को गर्क करना, गैर महफूज आबादियों पर गोला बारी करना, जहरीली गैसें और फटने वाली गोलियां इस्तेमाल करना कवानीने जंग की रूह से नाजायज़ है। मगर जंग अज़ीम में हर फरीक इन तमाम हरकत का इर्तिकाब इस उज़र पर कर गुज़रा कि दूसरा फरीक इनका इर्तिकाब कर चुका है। इस मसले में इस्लाम का कानून बिल्कुल साफ है। वो कहता है, बदी का बदला बदी है उसी के मिसल, और जो माफ़ कर दे और इस्लाह करे तो उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे है, क्योंकि वो ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। सूरह अश-शूरा आयत नंबर 40। अगर तुम सज़ा दो तो उतनी ही सज़ा दो जितनी तुम्हें तकलीफ़ दी गई है, और सब्र करो तो ये साबिरों के लिए ज़्यादा बेहतर है। सूरह नहल आयत नंबर 126। और जो कोई तुम पर ज़्यादती करे तुम भी उस पर उतनी ही ज़्यादती करो जितनी उसने की है, मगर अल्लाह से डरते रहो। सूरह बकरा आयत नंबर 194। अल्लाह की राह में उन लोगों से जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, मगर हद से ना बढ़ जाओ, क्योंकि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह बकरा आयत नंबर 190। इन आयात में अव्वल तो इंतकाम ना लेने और सब्र करने को ज़्यादा बेहतर करार दिया गया है, और मजबूरी की हालत में उसकी इजाज़त भी दी गई है, तो इस शर्त के साथ कि इंतकाम उसी हद तक हो जिस हद तक ज़्यादती की गई है। फिर यह भी ताकीद की गई है कि इंतकाम में तकवा को मलहूज़ रखा जाए और किसी हाल में शरीयत की हुदूद से कदम न बढ़ाया जाए। तकवा और हुदूद की पाबंदी से मुराद ये है कि जो अफ़आल शरीयत में फ़ी नफ्स ही हराम व नाजायज़ हैं उनका इर्तिकाब किसी हाल में न किया जाए। मसलन अगर दुश्मन के सिपाही हमारे मुल्क में घुसकर हमारी औरतों की बेहुरमती करें और हमारे मकतूलों का मुसला करें तो हमारे लिए इसके जवाब में उनकी औरतों से ज़िना करना और उनके मकतूलों का मुसला करना जायज़ नहीं है। या मसलन वो दौराने जंग में हमारी औरतों, बच्चों और बूढ़ों, ज़ख्मियों और बीमारों को कत्ल करें तो हमें उनके इस फेल की पैरवी नहीं करनी चाहिए। बखिलाफ़ इसके अगर वो हमारे ख़िलाफ़ जहरीली गैसें इस्तेमाल करें या हम पर फटने वाले बम फेंकें तो हमें पूरा हक है कि उसी ताकत और ख़ासियत के आलाते जंग उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। गैर मुकातिलीन के हुकूक़ व फ़राइज़। मुकातिलीन के बाहिमी मामलात का ज़िक्र हो चुका। अब हम उन कवानीन की तरफ तवज्जो करते हैं जो मुकातिलीन और गैर मुकातिलीन के बाहिमी मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि इससे पहले बयान किया जा चुका है, यूरोप में गैर मुकातिलीन के हुकूक़ का एहसास बहुत बाद में पैदा हुआ है। नज़री हैसियत से तो इसकी इब्तदा 18वीं सदी में हो गई थी, लेकिन अमली हैसियत से 19वीं सदी के वस्त तक कोई ऐसा कानून जंग मौजूद न था जो इनको मुकातिलीन से मुमीज़ रखने की ताकीद करता हो। अलजायर में फ्रांस ने, गदर दिल्ली में इंग्लिस्तान ने और जंग जज़ीरा नुमा में अफ़वाज मुत्तहिदा ने जिस आज़ादी के साथ गैर मुकातिलीन का कत्लेआम किया
اس سے عہد وحشت کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ یوں تو علماء قانون گروٹیس کے عہد سے ان کے حقوق کی تعین پر زور دے رہے ہیں، مگر عملاً یہ کام پہلی مرتبہ 1874 میں برسلز کانفرنس نے شروع کیا۔ 1899 کی ہیگ کانفرنس نے اس میں باضابطگی پیدا کی اور 1907 کی ہیگ کانفرنس نے اس کو مکمل کیا۔ لہٰذا غیر مقاتلین کے متعلق مغربی تہذیب کے قانون کی عمر زیادہ سے زیادہ 54 سال قرار دی جا سکتی ہے۔ اس حدیث العہد قانون نے غیر مقاتلین کے حقوق و فرائض کی تعین نہایت وسیع پیمانے پر کی ہے اور جزیات و فروع کے احاطے میں بہت کافی غلو سے کام لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں جنگ کے جو جدید طریقے اور اصول پیدا ہوئے ہیں ان کی بدولت مقاتلین و غیر مقاتلین کے درمیان فرق و امتیاز تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اور یہ کہنا کسی طرح مبالغہ نہیں ہے کہ آج کل کی جنگ غیر مقاتلین کے حق میں عہد وحشت کی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس حقیقت کو خود یورپ کے اکابر فن محسوس کر رہے ہیں۔ چنانچہ برکن ہیڈ اپنی کتاب بین المللی قانون میں لکھتا ہے، بدقسمتی سے گزشتہ جنگ عظیم جس طریقے سے لڑی گئی ہے اس سے بلا شائبہ ریب یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سول آبادی اور مسلح فوج کے درمیان تمیز کرنے کا ترقی یافتہ اصول اب نیست و نابود ہونے کے خطرے میں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ فرق و امتیاز جن قوانین کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے وہ خود نہایت بے بنیاد ہیں، جیسا کہ گارنر اپنی کتاب بین المللی قانون اور جنگ عظیم میں لکھتا ہے۔ 1907 کے ہیگ کنونشن کی دفعات کو جب ہم 1914 سے 18 کی جنگ عظیم کے واقعات سے مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس امر واقعے کو یاد رکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جنگ عظیم کے تمام شرکاء نے اس کنونشن کی توثیق نہیں کی تھی، لہٰذا یہ امر بہت مشکوک تھا کہ آیا اس کنونشن کے وضع کردہ قوانین سب کے لیے واجب العمل ہیں یا نہیں۔ لیکن اس کے اصلی وجوہ کچھ اور ہیں جنہیں پروفیسر اوپن ہائم نے اپنی عالمانہ کتاب بین المللی قانون میں بیان کیا ہے۔ اس کی تحقیق کے مطابق موجودہ عہد کی جنگ میں مقاتلین اور غیر مقاتلین کے امتیازی خط کے مٹ جانے کی علت 4 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 1، جبریہ بھرتی کے طریقے کی اشاعت اور ایک قوم کی پوری آبادی کا جنگی خدمت میں اس طرح لگ جانا کہ مضبوط جسم کے لوگ میدان پر چلے جائیں اور ان کی جگہ عورتیں اور کمزور مرد سامان جنگ بنانے اور دوسرے فرائض ادا کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ نمبر 2، ہوائی جہازوں کا استعمال جو صرف قلعوں اور جنگی استحکامات پر ہی نہیں بلکہ مواصلات اور حمل و نقل کے خطوط کو بھی برباد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جمہوری حکومتوں کا ان لوگوں کی رائے کی پابندی سے آزاد ہونا جو دراصل ان کو منتخب کرتے ہیں۔ نمبر 4، دشمن پر معاشی دباؤ ڈالنے اور اس کے وسائل ثروت برباد کرنے کی جنگی اہمیت۔ بس موجودہ زمانے کی مہذب جنگ میں غیر مقاتلین کے حقوق محفوظ نہ رہنے کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ مغرب کے قوانین جنگ کی بنیاد کمزور ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کی جنگ جن وسائل اور جن طریقوں سے لڑی جاتی ہے ان میں غیر مقاتلین کو مقاتلین سے ممتاز کرنا اور ان کے امتیازی حقوق کا احترام ملحوظ رکھنا غیر ممکن ہو گیا ہے۔ تاہم ان اصولی نقائص کے باوجود ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مغربی قانون نے غیر مقاتلین کے لیے کیا حقوق و فرائض مقرر کیے ہیں اور وہ بذات خود کیا قیمت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، غیر مقاتلین کا اولین فرض۔ غیر مقاتلین کا اولین فرض جس کا ہر محارب دشمن مطالبہ کرتا ہے یہ ہے کہ وہ جنگی کارروائیوں میں کسی قسم کا حصہ نہ لیں۔ جس وقت ان کے سامنے دشمن نمودار ہو تو ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے
कि आया उन्हें जंग में हिस्सा लेना है या नहीं। अगर वो जंग में हिस्सा लेने का फैसला करें तो उनको अपनी कौमी फौज में बाकायदा शरीक हो जाना चाहिए, और अगर वो हिस्सा न लेना चाहें तो अपने कारोबार में पुरअमन तरीके से मशगूल रहना चाहिए। इनमें से जो लोग किसी एक बात का फैसला न करेंगे और बेकायदा तरीके से जंग में हिस्सा लेंगे, उनको मगरबी कवानीन जंग की रूह से ना तो मुकातिलीन के हुकूक हासिल होंगे और ना गैर मुकातिलीन के, यानी उनके साथ रहम का बर्ताव नहीं किया जाएगा, उनको किसी हाल में अमान नहीं दी जाएगी और उन्हें गिरफ्तार होने की सूरत में असीराने जंग का रुतबा भी नहीं दिया जाएगा। इस मसले में इस्लामी और मगरबी कवानीन मुत्तफिक हैं। नंबर 2, गैर मुकातिलीन की इस्मत। इन फ़राइज़ के मुकाबले में गैर मुकातिलीन का एक बुनियादी हक़ ये है कि उनको जंग में कत्ल व गारत से महफूज रहना चाहिए। अगरचे हालत जंग में बाज़ औक़ात उनका भी फ़ौजों की जद में आ जाना नागुज़ीर है। मसलन एक जंगी मकाम पर गोलाबारी हो रही हो और उसमें औरतें और बच्चे भी हों तो उनका बचना गैर मुमकिन होगा। या मसलन एक रेल गाड़ी में मुकातिलीन और गैर मुकातिलीन सफ़र कर रहे हों और दुश्मन उस पर आ पड़े तो लामहला कुछ गैर मुकातिलीन भी मारे जाएंगे। लेकिन इस तरह नादानिस्ता और अहयानन जंग की जद में आ जाने से उनकी सियानत के बुनियादी उसूल पर कोई असर नहीं पड़ता। कानून की रूह से हमलावर फ़ौज का फ़र्ज़ है कि वो जानबूझकर अपनी जंगी कार्रवाइयों का रुख गैर मुकातिलीन की तरफ न फेर दे और जहाँ तक मुमकिन हो उनको बचाने की कोशिश करे। इस मामले में भी इस्लामी कानून और मगरबी कानून बाहम मुत्तफिक हैं। इस्लामी कानून ने गैर मुकातिलीन पर महज दानिस्ता हमले को ममनू करार दिया है। बाकी रही ये सूरत के जंगी अमाल के दौरान में नादानिस्ता उन पर भी ज़रब लग जाए सो इस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है। चुनाचा ताइफ के मुहासरे में जब दबाबा और मंजनीक वगैरह कले शिकन आलात इस्तेमाल किए गए तो ये सवाल पैदा हुआ कि इनकी संगबारी से शहर के गैर अहले किताल को भी नुकसान पहुंचना मुमकिन है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिना पर उनके इस्तेमाल को जायज़ रखा कि इसका असल मकसद फसील तोड़ना था, गैर मुकातिलीन को हदफ बनाना मकसूद न था।